हेलो विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 6 में आपका स्वागत है। कक्षा 6 में संस्कृत विषय में आज हम चित्र प्रदानी 1 से 4 का अभ्यास करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिंग का परिचय जान लेते हैं। गुजराती भाषा में और संस्कृत भाषा में लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और हिंदी भाषा में 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग 2 ही होते हैं। जिससे कि गुजराती भाषा और संस्कृत भाषा में वचन 3 प्रकार के होते हैं। कौन से वचन? एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। जबकि हिंदी भाषा में 2 ही वचन होते हैं, एकवचन और बहुवचन। गुजराती भाषा और संस्कृत भाषा दोनों में समानता है और हिंदी भाषा अलग होती है, यानी कि भाषा तो है लेकिन उसमें लिंग और वचन के अनुसार अलग है। और यहाँ हम देखते हैं संस्कृत भाषा में लिंग का परिचय। तो लिंग का परिचय कैसे है? शब्दों की त्रिविध व्यवस्था या भागों को हम लिंग कहते हैं। कौन कौन से? तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो देखते हैं पुल्लिंग शब्द की पहचान कैसे की जा सकती है। पुल्लिंग शब्द की कैसे पहचान कर सकते हैं? તમારે જો પુલ્લિંગ શબ્દ જો જાણવા હોય અથવા તો તમને પુલ્લિંગ શબ્દને ઓળખવા હોય તો કઈ રીતે ઓળખી શકો તે જોઈએ એના વિશે। પુલ્લિંગ શબ્દને ઓળખવા માટે આપણે જોઈએ તો पुल्लिंग शब्द ने ओळखवा माटे थईने आपणे विसर्ग, जो विसर्ग है, विसर्ग पुल्लिंग शब्द जाणवा माटे थईने आपणे विसर्गनो उपयोग करीए छीए। विसर्ग होय એટલે આપણે ખબર પડી કે આ પુલ્લિંગ શબ્દ કહેવાય। દાખલા તરીકે આપણે જોઈએ રામઃ, દાખલા તરીકે આપણે શું જોઈએ? रामः, वृक्षः, પછી શું આવશે? વિદ્યાલયઃ, छात्रः आदि है पुल्लिंग शब्द। कैसे पुल्लिंग शब्द? विसर्ग आए तो हम इसे पहचान कर सकते हैं कि जो शब्द है उसके पीछे विसर्ग आ जाए, यानी कि 2 बिंदु आ जाए तो उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। यानी कि पुल्लिंग शब्द पहचानना बहुत आसान हो जाता है। और दूसरा है स्त्रीलिंग शब्द। तो स्त्रीलिंग शब्द के बारे में आज हम दूसरा अभ्यास करेंगे। तो स्त्रीलिंग शब्द पहचानने के लिए हम कहते हैं आ और ई। देखिए स्त्रीलिंग शब्द की पहचान कैसे होती है? आ, ये है आ और ये ई, दोनों ई। कैसे? तो ह्रस्व और दीर्घ। कौन सा होते हैं? ह्रस्व और दीर्घ। ये ह्रस्व होता है और ये दीर्घ होता है। कहते हैं ना आ और ई, आ। उदाहरण के लिए देखते हैं कौन सा? छात्रा। तो छात्रा में कौन सा आ गया? छात्रा। तो छात्रा तो त्रा है, वहां अंत में कौन सा है? आ। हम बोलते हैं छात्रा, उसमें आ का स्वर आ जाता है। तो स्त्रीलिंग शब्द में पहचानना बहुत आसानी हो गया ना। तो देखिए आ। फिर आते हैं नदी। तो नदी में ई आ गया, देखो ई आ गया नदी में। पवित्र, तो पवित्र में भी ये गाया, ई आ गया। फिर हम देख सकते हैं बुद्धि, मति, द्रोणी यानी कि डबल, द्रोणी, बुद्धि, मति आदि जो शब्द है वो स्त्रीलिंग कहे जाते हैं। स्त्रीलिंग किसे कहे जाते हैं? कैसे पहचाने भी जाते हैं? तो आ जो आता है, जो शब्द है उसके पीछे मात्रा आ जाती है, उससे हम स्त्रीलिंग पहचान सकते हैं। और ई भी आते हैं, ह्रस्व हो या दीर्घ हो, छोटी ई हो या बड़ी ई, दोनों आ जाते हैं। नदी, पवित्र, द्रोणी, बुद्धि, मति आदि जैसे ये બધા જ સ્ત્રીલિંગ શબ્દ છે। હવે જોઈએ આપણે નપુંસકલિંગ શબ્દ। તો નપુંસકલિંગ શબ્દ તો સાવ સહેલા છે। નપુંસકલિંગ શબ્દ માટે ઓળખવા માટે શું છે? તો એક બિંદી, अनुस्वार। गुजराती में શું કહે છે? अनुस्वार। और अने म केवो खोड़ो म કેવો ખોડમાં આપણે અનુસ્વારની
બોલીએ છીએ વંદનમ કહીએ છીએ ને વંદનમ અથવા આપણે કહીએ કે લવિત્રમ લવિત્રમ આપણે કહીએ ઉદાહરણ જોઈએ તો લવિત્રમ લવિત્રમ તો લવિત્રમ એટલે શું થયું દાતરડું લવિત્રમ એટલે દાતરડું હવે આપણે જોઈએ તો કમલ કમલમ દેખે કમલમ જોઈએ તો કમલમ તો મ છે એ નપુંસકલિંગમાં આવે છે અને બિંદી એ પણ નપુંસકલિંગમાં આવે છે તો જોઈએ લવિત્રમ કમલમ પછી આ છે શરીરમ ઉદરમ ચરણમ मस्तकम नेत्रम कर्णम हस्तम पादम पादम मतलब पग और ये सभी जो शरीर के जो अंग होते हैं और वस्तु होती है और ये पदार्थ होते हैं उसे नपुंसकलिंग में आ जाते हैं संस्कृत भाषा में। तो देखते हैं हम आगे की शरीरम शरीरम उदरम विमानम आदि जो है वो हम नपुंसकलिंग में ले सकते हैं। तो हम यहाँ क्या पढ़ा है हमने पहले लिंग परिचय में तो शब्दों की त्रिविध व्यवस्था को या भाग को हम लिंग कहते हैं। तो गुजराती विषय में 3 होते हैं और संस्कृत में भी 3 होते हैं। तो पुल्लिंग में हम कैसे पहचान जाते हैं संस्कृत में तो विसर्ग से पहचाने जा सकते हैं। कैसे पहचान जा सकते हैं हम पुल्लिंग को रामः वृक्षः विद्यालयः छात्रः પછી આપણે જોઈએ તો સ્ત્રીલિંગને કઈ રીતે પહેચાની ઓળખી શકીએ તો આ ઈ એટલે કે આ જે છે એના કાનો માત્ર આવે છે ઈ અને ઈ હસ્વ અને દીર્ઘ દ્વારા તો જે સ્ત્રીલિંગ છાત્રા નદી પવિત્ર રણી બુદ્ધિમતી આદિ જે છે એ શું છે આદિ સ્ત્રીલિંગ શબ્દ નપુંસકલિંગ એટલે શું કે જેમાં બિંદી અને મ કેવી રીતે ઓળખી શકાય છે બિંદી અને મ દ્વારા આપણે તો સાવ સહેલું છે છેલ્લે મ આવે એટલે સમજી જાવ કે નપુંસકલિંગ છે તો જોઈએ લવિત્રમ કમલમ શરીરમ ઉદરમ વિમાનમ આ જે શું છે નપુંસકલિંગ શબ્દો થયા। તો હવે આપણે તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે ચિત્રપદાની અંદર આપણે હવે આગળ અભ્યાસ કરવાનો છે અને આગળ અભ્યાસ કર્યા પછી આપણે જે છે આ પૂર્ણ થયા પછી આપણે YouTube ના માધ્યમથી આપણે જોવાની છે બધા ચિત્રો અને ચિત્ર જોઈને તમારે એના વિશે તમે ઓળખવાના છે કે કયું પુલ્લિંગ કહેવાય કયું સ્ત્રીલિંગ કહેવાય અને કયું નપુંસકલિંગ કહેવાય। તો આના પછી આપણે હવે YouTube ના માધ્યમથી આપણે જોશું। प्रथम पाठः चित्रपदानि चित्रद्वारा दर्शावता शब्दों। पुल्लिंग शब्दों। विद्यार्थी मित्रों, आजे आपणे चित्रपदानी एकमां आपेला केटलाक प्राणीओ तथा वस्तुओना संस्कृतमां पुल्लिंग नामो जोईशुं। वृषभः एटले बळद, गर्दभः एटले गधेडो, मेषः एटले घेटू, नकुलः एटले नोळियो, मयूरः एटले मोर, काकः एटले कागड़ो, तालः एटले ताड़ू, दीपः एटले दीवो, घटः एटले घड़ो, सर्पः एटले सांप, मकरः एटले मगर, मंडूकः एटले देड़को। स्त्रीलिंग शब्दों। विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे केटलीक वस्तुओना स्त्रीलिंग नामो संस्कृतमां जोईशुं, जे अहीं चित्रपदानी 2 मां आपेला छे। बालिका एटले छोकरी, उत्पीठिका एटले टेबल, लता एटले वेल,
સ્થાલિકા એટલે થાળી, પુષ્પધાની એટલે ફૂલદાની, શાટિકા એટલે સાડી, પેટિકા એટલે પેટી, ચટકા એટલે ચકલી, નદી એટલે નદી, ચુલ્લી એટલે ચૂલો, ઘટી એટલે ઘડિયાળ, કુંચિકા એટલે ચાવી. નપુંસકલિંગ શબ્દો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ચિત્રપદાની 3માં સંસ્કૃતના કેટલાક નપુંસકલિંગ નામોનો પરિચય મેળવીશું. આ નામપદોને અંતે હલંત મ લગાડવામાં આવે છે. રત્નમ એટલે કિંમતી પથ્થર, છતરમ એટલે છત્રી, પુષ્પમ એટલે ફૂલ, ઉરુકમ એટલે પેન્ટ, ધનમ એટલે ધન, પુસ્તકમ એટલે ચોપડી, લસૂનમ એટલે લસણ, સીવનયંત્રમ એટલે સિલાઈ મશીન, વિમાનમ એટલે હવાઈ જહાજ, લોકયાનમ એટલે બસ, કૃષ્ણફલકમ એટલે કાળું પાટિયું, શકટમ એટલે ગાડું. મિશ્ર શબ્દો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે ચિત્રપદાની 4માં સંસ્કૃતના કેટલાક મિશ્ર પ્રકારના નામપદોનો પરિચય મેળવીશું. અંકની એટલે પેન્સિલ, ગ્રંથ એટલે ધાર્મિક પુસ્તક, આભૂષણમ એટલે ઘરેણું, કરદીપ એટલે ટોર્ચ કે હાથબત્તી, ચમસઃ એટલે ચમચી, લવિત્રમ એટલે દાતરડું, અવકરિકા એટલે કચરાપેટી, સંચિકા એટલે ફાઇલ, પીપીલિકા એટલે કીડી, ગણનયંત્રમ એટલે કેલ્ક્યુલેટર, દ્રોણી એટલે ડોલ, પિંજઃ એટલે સ્વિચ. હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોયું ને યુટ્યુબ દ્વારા તમે ઓળખી શક્યા ને પુલ્લિંગ, સ્ત્રીલિંગ, નપુંસકલિંગ અને મિશ્ર શબ્દો. તો હવે આપણે એનો વિસ્તૃત અભ્યાસ શું કરીશું આપણે અભ્યાસ. તો પુલ્લિંગ, જો પુલ્લિંગ શબ્દ જે છે એમાં વિસર્ગ આવે અને જાણો છો તો વિસર્ગમાં જોઈએ આપણે આ કેવું હોય, એશઃ એટલે આ, અને જેને પ્રશ્ન પૂછવા હોય કહ એટલે કોણ, જો વિસર્ગ આવે અને વિસર્ગ દ્વારા પ્રશ્ન પૂછાય અને જે જવાબ મળે તે પુલ્લિંગ કહેવાય છે. જોઈએ કહ એટલે કોણ, એશઃ એટલે આ. જોઈએ તો કહ બાલ, કહ અહીંયા આપણે ઉદાહરણ જોઈએ તો અહીંયા જોઈએ તો કે કહ બાલ, તો પ્રશ્નાર્થ ચિહ્ન મૂકી દઈએ આપણે. તો ક્યું બાળક એટલે કયો છોકરો એમ આપણે કહીએ છીએ. તો કહ દ્વારા પ્રશ્ન પૂછાય છે. તો પુલ્લિંગમાં એશ એટલે આ, કહ એટલે કોણ થયું. એવી જ રીતે સ્ત્રીલિંગમાં શું છે, એશા એટલે આ, કા એટલે કોણ, કા બાલિકા, કા બાલા. તો કા બાલા એટલે કોણ બાળકી, કોણ છોકરી એ. પછી નપુંસકલિંગમાં એતત એટલે આ, કિમ એટલે કઈ, શું એ દર્શાવવામાં આવે છે. તો આમાં નપુંસકલિંગમાં કેવું છે, વસ્તુ પદાર્થ હોય કે પ્રાણી કે પક્ષી હોય તેમાં કઈ દ્વારા સૂચવવામાં આવે છે. તો કિમ દ્વારા આપણે સૂચવીએ છીએ અને એના દ્વારા આપણે પ્રશ્ન પૂછીને જવાબ મેળવી શકીએ છીએ. હવે જોઈએ સૌથી પહેલા આપણે જોઈએ પુલ્લિંગ શબ્દ. તો પુલ્લિંગ શબ્દ કયા છે જુઓ. જો આખું જે મેં બોર્ડ ઉપર લખેલું છે ને આ બધું જ એ તમારે હોમવર્કમાં રહેશે. આખું જ તમારે બોર્ડ ઉપર લખેલું જે છે એ
એ તમારા હોમવર્કમાં રહેશે. આવી રીતના ગુજરાતી સાથે લખવાનું છે. અત્યારથી કહી દઉં છું, હવે આપણે શીખી લઈએ. એષઃ બાલઃ, આ બાળક છે, આ છોકરો છે. એષઃ બાલઃ, આ બાળક છે અથવા તો આ છોકરો છે. તો જોઈએ, એષઃ વૃષભઃ, એષઃ એટલે આ, વૃષભઃ એટલે બળદ, આ બળદ છે. એષઃ ગર્દભઃ, એષઃ એટલે આ, ગર્દભઃ એટલે ગધેડો, આ ગધેડો છે. એષઃ મેઘઃ, આ ઘેટું છે. મેઘ એટલે ઘેટું. મેઘ એટલે બારિશ પણ થાય, વરસાદ પણ થાય, પણ આપણે અહીંયા ઘેટાના શબ્દમાં લેવાનું છે. એષઃ મેઘઃ, આ ઘેટું છે. એષઃ નકુલઃ, એષઃ એટલે આ, નકુલઃ એટલે નોળિયો, આ નોળિયો છે. એષઃ મયુરઃ, એષઃ મયુર, આ મોર છે. પણ પછી એમાં કેવું હોય, નકુલનો દુશ્મન, નોળિયાનો દુશ્મન કોણ હોય? સાપ. તો એષઃ સર્પઃ, તો આ સાપ છે એમ કહીએ છીએ. એષઃ મયુરઃ, આ મોર છે. એષઃ કાકઃ, આ કાગડો છે. એષઃ તાલઃ, એષઃ એટલે આ તાળું છે, આ તાળું, તાલ એટલે તાલઃ એટલે તાળું. એષઃ દીપઃ, એષઃ દીપ, એષઃ દીપ એટલે કે આ દીવો છે. તો તમને પુલ્લિંગ શબ્દ ખબર પડી ગઈ. શબ્દની પાછળ વિસર્ગ આવે અને કહ શબ્દથી પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે અને આપણને જવાબ મળે ત્યારે તે પુલ્લિંગ શબ્દ કહેવાય છે. શું કહેવાય છે? શું કહેવાય? એષઃ હોય એટલે આ, કહ એટલે કોણ, પુલ્લિંગ શબ્દોની અંદર એષઃ અને કહ દ્વારા પ્રશ્ન પૂછવામાં આવે અને મળતો જે જવાબ આવે તે પુલ્લિંગ શબ્દ કહેવાય છે. પુલ્લિંગ શબ્દ વિશે ખબર પડી ગઈ. હવે આપણે જોઈએ સ્ત્રીલિંગ શબ્દ. સ્ત્રીલિંગ શબ્દની અંદર એષા એટલે આ, કા એટલે કોણ, જોઈએ. એષા બાલા, આ કન્યા છે, આ છોકરી છે અથવા આ બાળકી છે એમ પણ આપણે કહી શકીએ. એષા બાલા, એષા ઉત્પીઠિકા, ઉત્પીઠિકા એટલે ટેબલ, મેજ, આ ટેબલ છે, આ મેજ છે. એષા બાલા, એષા ઉત્પીઠિકા, આ ટેબલ છે, આ ઉત્પીઠિકા એટલે મેજ છે. એષા લતા, આ ડાળી છે, આ ડાળી, ઝાડ હોય એની ડાળી તો હોય જ એટલે આ ડાળી છે, લતા એટલે ડાળી. એષા લતા, એષા સ્થાલિકા, એષા સ્થાલિકા, સ્થાલિકા એટલે થાળી, જમવાની જે થાળી આવે છે એ. તો આ થાળી છે. એષા પુષ્પાધાની, એષા પુષ્પાધાની, પુષ્પાધાનીનો મતલબ શું થાય છે? ફૂલદાની, આ ફૂલદાની છે. એષા શાટિકા, શાટિકા એટલે સાડી, આ સાડી છે. એષા ચટકા, આ ચકલી છે. એષા નદી, આ નદી છે. એષા ચુલ્લી, આ ચૂલો છે. એષા કુંચિકા, આ ચાવી છે. તો સ્ત્રીલિંગ શબ્દની ઓળખ શું હતી? મેં તમને કીધું હતું પહેલા. સ્ત્રીલિંગ શબ્દની ઓળખ આવે છે આ અને ઈ, આ ઈ ઉભો માત્રા અને તમે જોવો છો રસ્વય અને દીર્ઘય. આ જે માત્રા જે છે એ માત્રા દ્વારા અને રસ્વય દીર્ઘય દ્વારા આપણે સ્ત્રીલિંગ શબ્દની માહિતી આપણને અને તેનો ઓળખાણ આપણે થઈ શકે છે. બાલા, બાલામાં માત્રા છે. પછી આવશે ઉત્પીઠિકા, પીઠિકા, ઈ આવે છે ઈ માત્રા, બંનેની માત્રા છે અને એ સાથે આ પણ માત્રા છે, ત્રણેય. તો ઉત્પીઠિકા એટલે આ ટેબલ છે. એષા બાલા, એષા ઉત્પીઠિકા, એષા લતા, એષા સ્થાનિકા, એષા પુષ્પાધાની, એષા શાટિકા, એષા ચટકા, એષા ઘટી, એષા નદી, એષા ચુલ્લી, એષા કુંચિકા. થઈ ગયું? તો
આ કન્યા છે, આ ટેબલ છે, આ ડાળી છે, આ થાળી છે, આ ફૂલદાની છે, આ સાડી છે, આ ચકલી છે, આ ઘડિયાળ છે, આ નદી છે, આ ચૂલો છે, આ ચાવી છે. સ્ત્રીલિંગ શબ્દ તમને ખબર પડી ગઈ હશે કે શું આવે સ્ત્રીલિંગ શબ્દમાં? માત્રા આવે અને રસ્વ દીર્ઘ આવે છે. આ માત્રા આ, ઈ અને ઈ દ્વારા સ્ત્રીલિંગ શબ્દ આપણે જાણી શકીએ છીએ. તો હવે જોઈએ આપણે પુલ્લિંગ શબ્દ કઈ રીતે જાણી શકીએ? વિસર્જ દ્વારા. શેના દ્વારા? વિસર્જ દ્વારા આપણે જાણી શકીએ છીએ. જ્યારે સ્ત્રીલિંગ શબ્દ રસ્વ દીર્ઘ અને આ દ્વારા આપણે જાણી શકીએ છીએ. આ ઈ દ્વારા. હવે નપુંસકલિંગ જે શબ્દ જે છે એ નપુંસકલિંગ જે શબ્દ રહ્યો એ આપણે બિંદી દ્વારા, બિંદી અને મ દ્વારા આપણે જાણી શકીએ છીએ. શેના દ્વારા? બિંદી અને મ. છેલ્લે મ આવે, શબ્દના અંતમાં છેલ્લે મ આવે ત્યારે આપણે તે નપુંસકલિંગ જે શબ્દ છે એને ઓળખી શકીએ છીએ. એને ઓળખવા માટે, નપુંસકલિંગ શબ્દને ઓળખવા માટે શું કરવું જોઈએ? તો બિંદી અને મ આ દર્શાવવામાં આવે છે એટલે જોઈએ. તો એતત રત્નમ. એતત એટલે આ, કિમ એટલે કોઈ પણ પદાર્થ હોય, વસ્તુ હોય કે પ્રાણી હોય એને આપણે પ્રશ્ન દ્વારા, કિમ પ્રશ્ન દ્વારા પૂછી શકીએ છીએ. કિમ પ્રશ્ન દ્વારા પૂછીએ ત્યારે આપણને જે મળતો જવાબ આવે તે નપુંસકલિંગ શબ્દ કહેવાય છે. કે જે એતત રત્નમ કિમ રત્નમ, કયો હીરો? કિમ રત્નમ એટલે આ કયો હીરો? તો આ હીરો છે. તો એતત રત્નમ, આ હીરો છે. એતત વિમાનમ. એતત વિમાનમ આ વિમાન છે. એતત છત્રમ. એતત છત્રમ, છત્રમ એટલે છત્રી, આ છત્રી છે. એતત ઉરુકમ. ઉરુકમ એટલે પેન્ટ. ઉરુકમ એટલે પેન્ટ થાય, પણ ઉરુકમ, એતત ઉરુકમ એટલે આ પેન્ટ છે. પણ ઉરુકમ એટલે પેન્ટ થાય, પણ પેન્ટની અંદર પર અનુસ્વાર મૂકવાનું જો ભૂલી જાવ તો એ પેટ થઈ જાય. પણ એ પેટનો શું થાય છે? ઉદરમ. પેટ એટલે ઉદરમ. સંસ્કૃતમાં પેટને ઉદરમ કહેવાય છે. ઉદરમ એટલે પેટ. પણ જ્યારે પેન્ટ હોય, આપણું જે આ પેન્ટ છે એ પેન્ટને આપણે ઉરુકમ કહીએ છીએ. એટલે એને પેન્ટ પર અનુસ્વાર, પે ઉપર અનુસ્વાર આવે જ. પે ઉપર અનુસ્વાર ન મૂકો તો શબ્દ ખોટો પડે. કઈ રીતે? એતત ઉરુકમ. ઉરુકમ એટલે પેન્ટ. પણ સંસ્કૃત સાચું છે, પણ તમે ગુજરાતી ખોટું લખ્યું છે. આ પેન્ટ છે એમ લખ્યું છે. આપણે લખવાનું શું હોય? આ પેન્ટ છે એ લખવાનું હોય છે. એટલે પેન્ટ જે છે એ ઉરુકમ અને પેટ જે છે એ ઉદરમ આવે છે. ખ્યાલ આવી ગયો? હવે જોઈએ એતત ધનમ. એતત ધનમ આ રૂપિયો છે. આ રૂપિયો છે. એતત પુસ્તકમ આ પુસ્તક છે. એતત લસણમ. લસણમ એટલે આ લસણ છે. હવે લસણની રીતે આપણે ડુંગળી લેવી હોય તો હવે ડુંગળીને આપણે શું કહીએ સંસ્કૃતમાં? તમને ખબર છે ડુંગળીને આપણે શું કહીએ? પલાંડુ. શું કહીએ છીએ? ડુંગળીને આપણે સંસ્કૃતમાં કહીએ છીએ પલાંડુ. પલાંડુ એટલે ડુંગળી. પલાંડુનો અર્થ શું થાય છે? ડુંગળી. પલાંડુ એટલે ડુંગળી. એતત પલાંડુ. પલાંડુ મ આગળ લાગે છે. તો પલાંડુ એટલે ડુંગળી અને લસુણમ એટલે લસણ. તો ખ્યાલ આવી ગયો? એતત લોકયાનમ. લોકયાનમ એટલે બસ. આ બસ છે. એતત સીવનમ યંત્રમ. એતત સીવનમ યંત્રમ. શું કહે છે? એતત સીવનમ યંત્રમ. સીવન યંત્રમ એટલે કે સીવવા માટેનો સંચો. આપણે કપડા સીવીએ છીએ, વસ્ત્ર સીવીએ છીએ, એના માટેનો સંચો. તો આ સીવવાનો સંચો છે. એતત સીવન યંત્રમ આ સીવવાનો સંચો છે. હવે આપણે જોઈએ ગાડું. આપણે ગાડીમાં સવારી કરીએ છીએ એને આપણે શું કહીએ છીએ? લોકયાનમ. જ્યારે આપણે ગાડામાં સવારી કરીએ છીએ, બળદગાડામાં, તેને આપણે શું કહીએ છીએ? તો એતત સતકમ. સતકમ એટલે ગાડું. આ ગાડું છે. આ ગાડું છે. તો સતકમ એટલે ગાડું, પણ લોકયાનમ એટલે ગાડી, બસ, ટ્રક આદિ વગેરે થાય છે. પણ જ્યારે સતકમ એટલે ગાડું. ગાડું નો થાય છે એતત સતકમ. એ સતકમ એટલે કે આ ગાડું છે. તો તમને નપુંસકલિંગની અંદર ખબર પડી ગઈ હશે. ઉમ્મીદ છે તમને ખબર પડી ગઈ જ હશે. નપુંસકલિંગનો કઈ રીતે ઓળખી શકાય? તો બિંદી દ્વારા અને છેલ્લે મ દ્વારા. તો એતત રત્નમ આ હીરો છે. એતત વિમાનમ આ વિમાન છે. એતત છત્રમ આ છત્રી છે.
એતत् પૂરકમ આ પેન્ટ છે, એતत् ધનમ આ રૂપિયો છે, એતत् પુસ્તકમ આ પુસ્તક છે, એતत् લસણમ આ લસણ છે, એતत् પલાંડુનમ તો પલાંડુ ડુંગળી આ ડુંગળી છે, એતत् લોક્યાનમ આ બસ છે, એતत् સીવનયંત્રમ તો આ સીવવાનો સંચો છે, એતत् સટકમ તો આ ગાડું છે. તમને પુલ્લિંગ શબ્દ, સ્ત્રીલિંગ શબ્દ અને નપુંસકલિંગ શબ્દ તો આવડી ગયા હશે. સાચું ને? તો હવે આપણે જોઈએ મિશ્ર શબ્દ આમ બધા ભેગા જ છે. મિશ્ર શબ્દ આમ બધા ભેગા જ છે, પણ આપણે મિશ્ર શબ્દને બે અલગ રીતે તાર્યા છે. મિશ્ર શબ્દને બે અલગ રીતે તાર્યા છે ત્રણ ભાગની અંદર. હવે જોઈએ મિશ્ર શબ્દમાં એષઃ ગ્રંથઃ આ ગ્રંથ છે, પુસ્તક છે. એષઃ આપણે જોયું વિસર્ગ આવે તો હંમેશા પુલ્લિંગમાં હોય, વિસર્ગ હંમેશા પુલ્લિંગમાં આવે છે. તો જોઈએ એષઃ ગ્રંથઃ આ ગ્રંથ છે, આ પુસ્તક છે. પછી આપણે જોયું એષઃ ચમશઃ એટલે ચમચો, આ ચમચો છે. એષઃ પિંજઃ એટલે સ્વિચ, આપણે પંખાની હોય કે ટ્યુબલાઇટની હોય એની સ્વિચ. તો એષઃ પિંજઃ આ સ્વિચ છે. એષઃ કરદીપ એટલે કે બેટરી, આપણે હાથબત્તી હાથે લાઈટ ગાય હોય અંધારું હોય અને આપણે બેટરી કહીએ એટલે એ શું કહેવાય? કરદીપ. કર એટલે હાથ, દીપ એટલે બત્તી, હાથ દીપ. તો કે એષઃ કરદીપ આ હાથબત્તી છે. તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે પુલ્લિંગ શબ્દમાં. તો એષઃ ગ્રંથઃ આ ગ્રંથ છે. એષઃ ચમસઃ આ ચમચો છે. એષઃ પિંજઃ આ સ્વિચ છે. એષઃ કરદીપ તો આ હાથબત્તી છે. પછી જોઈએ સ્ત્રીલિંગ શબ્દ. તો સ્ત્રીલિંગ શબ્દ ની અંદર કેવી રીતે છે? તો જોઈએ એષા કુંચિકા. એષા શબ્દ એષા કુંચિકા તો આ ચાવી છે. એષા સંચિકા તો આ ફાઇલ છે. સંચિકાનો અર્થ શું થાય છે? ફાઇલ. પછી એષા પીપીલિકા એટલે કીડી, આ કીડી છે. એષા પીપીલિકા આ કીડી છે. એષા દ્રોણી એટલે ડોલ, નાવા માટેની ડોલ, પાણી ભરવા માટેની ડોલ. તો એષા દ્રોણી આ ડોલ છે. પછી જોઈએ આપણે નપુંસકલિંગ શબ્દ. સ્ત્રીલિંગ શબ્દ તમને ખબર પડી ગઈ કે એષા કુંચિકા આ ચાવી છે, એષા સંચિકા આ ફાઇલ છે, એષા પીપીલિકા આ કીડી છે, એષા દ્રોણી આ ડોલ છે. તો હવે છેલ્લું જે જોઈએ નપુંસકલિંગ શબ્દ. નપુંસકલિંગ શબ્દ શું આવે? કઈ રીતે? એતત મસીપાત્રમ એટલે કે આ શાહીનો ખડીયો છે. કહેવામાં આવે છે. એતત મસીપાત્રમ એટલે શાહીનો ખડીયો. એતત કૃષ્ણફલકમ એટલે કાળું પાટિયું, આ કાળું પાટિયું છે. એતત કૃષ્ણફલકમ આ કાળું પાટિયું છે. એતત આભૂષણમ એટલે આ આભૂષણમ એટલે ઘરેણા, આ આભૂષણ છે. આ ઘરેણા છે. એતત લવિત્રમ જે ખેતરની અંદર આપણે દાતરડું તરીકે ઓળખીએ છીએ તેને, ખેતરમાં આપણે દાતરડાનો ઉપયોગ થાય છે, લવિત્રમનો ઉપયોગ થાય છે. તો આ દાતરડું છે. એતત લવિત્રમ તો આ દાતરડું છે. એતત ગણનયંત્રમ એટલે કેલ્ક્યુલેટર, આ કેલ્ક્યુલેટર છે. તમને નપુંસકલિંગ શબ્દ ખ્યાલ આવી ગયો છે? આવી ગયો છે ને? જોઈએ આપણે રિપીટ. એતત મસીપાત્રમ આ શાહીનો ખડીયો છે. એતત કૃષ્ણફલકમ આ કાળું પાટિયું છે. એતત આભૂષણમ આ ઘરેણા છે. એતત લવિત્રમ આ દાતરડું છે. એતત ગણનયંત્રમ આ કેલ્ક્યુલેટર છે. તો તમારે આજના હોમવર્કની અંદર આ જે મેં બોર્ડ ઉપર જે શબ્દો લખેલા છે એનું સંસ્કૃત અને ગુજરાતી લખવાનું રહેશે. અને પુસ્તકમાંથી જોઈને ચિત્રપદ 1 થી 4 લખે એટલે કે આ જ તે આવી રીતે લખવાનું છે. એટલે ગુજરાતી સાથે લખવાની રહેશે. તો આજનો ટોપિક માં તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે કે સ્ત્રીલિંગ કોને કહેવાય, પુલ્લિંગ કોને કહેવાય, નપુંસકલિંગ કોને અને લિંગ કોને કહેવાય. લિંગનો પરિચય વિશે તમે અભ્યાસ કર્યો અને તમે YouTube દ્વારા જે પુલ્લિંગ, સ્ત્રીલિંગ, નપુંસક અને મિશ્ર શબ્દ તમે ઓળખી શક્યા. અને આજનું હોમવર્ક જે છે એ તમારે આની બોર્ડ ઉપર જે કે લખેલું જે છે એ બધું જ તમારે લખવાનું રહેશે સંસ્કૃતમાં અને ગુજરાતીમાં. તો આજનો લેક્ચર પૂર્ણ કરીએ. ધન્યવાદ.